Hello, dear students. Welcome to this one last session in the unit Pointers and Structures. In this session, we are going to discuss about one of the special derived data type, that is enum. First, we shall see what is the need for enumeration data types, enumerated data type. We know that words speak more than numbers, as pictures speak more than words. For example, we may use integers 1, 2, 3 up to 12 to represent months in a year for easy programming. It is more readable and understandable if we replace these numbers by some meaningful and descriptive names, such as January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. This concept of replacing integers by some meaningful and descriptive names gives rise to new data type called enumerated data type. ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೇಮ್ಸು ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let us see what is enumerated data type in C and what is the syntax of this data type. Enum in C is also known as the enumerated type. An enumerated data type is a user-defined data type which can take integer values from a list. These integer values are replaced by some meaningful and descriptive names, so as to enhance the readability of the program. These descriptive names are called enumerators. Here in this case, January to December, these names are called enumerators or enumerator constants because they are storing only constant values. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು enumerator constants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The syntax for enum is shown here. Here, enum is the keyword in C language which will be displayed in white color. Enum, tag name together represent the user-defined data type. Member 1, member 2 up to member n. These are integer constants but represented using descriptive names. ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವು ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. These are called enumerator constants or enumerators. The list of these enumerators is called enumerators list. The members inside these braces are not variables. Instead, they are integer constants but represented using descriptive names. Here, compiler automatically assigns integer values 0 to member 1, 1 to member 2, 2 to member 3, like this. The subsequent members have the values 1, 2, 3 and so on. This is example. Here members are January, February and so on. January will store the value 0, February will store 1 and March 2 and so on.
These are the integer constants but represented using descriptive names. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲವು. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನೇಮ್ಸಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ enumerated data type, the next question is how to declare the variables. The syntax of declaring the variables are shown here. enum, tag name, variables. Here enum tag name is the user defined data type. Variables are the list of identifiers separated by commas and terminated by semicolon. This is an example enum months. This definition includes 12 members January to December. enum ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. enum months, ಈಗ ಇದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. m1 m2 ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. m1 ಮತ್ತು m2 ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. The enumerated definition for the months of the year along with the declaration is shown here. Instead of writing the definition and declaration in separate two lines, we could have written like this. enum months and the definition will be same. ಇಲ್ಲಿ m1 m2 ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲನ್ನು enum ಡೆಫಿನೇಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. enum ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಹಾಗೆ. ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸೆಮಿಕಾಲನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. When we declare the variables like this, enum months is the data type. The compiler assigns the values 0 to 11, 0, 1, 2, 3 up to 11 to the names January, February, March and so on. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ enum ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ. enum ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆ್ಯಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಪಪಾಯ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. The default value of mango is 0. ಈಗ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ 0, ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 1, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗೆ 2 and papaya ಇದಕ್ಕೆ 3. If you want to change these default values, then we have to mention this explicitly. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. enum ಫ್ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1,
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5, ಪಪಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆ್ಯಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಪಪಾಯ ಇವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಪಪಾಯ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, M1 M2 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಗ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ 2 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಪಪಾಯಾಗೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್, ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ 2, ಪಪಾಯ 3, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ವಿ ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ 0 to 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೈಪ್ನ, ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ ಅಂತ, ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಈ ನಮ್ ವೀಕ್. ಈಗ ಟುಡೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂತ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2, 3. ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಟುಡೇ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಡೇ %d, ಟುಡೇ +1. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಗೆ 3 ಇತ್ತು, ಅದು ಟುಡೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಇದನ್ನು IDEನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. #include stdio.h enum week 7 days ಸಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7 days ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಮಿಕಾಲನ್ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ +1 ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋ ಎರರ್ಸ್, ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೇ 4. ಸೊ ಟುಡೇ ಅಂತಂದರೆ 3 + 1, ಡೇ 4 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ನಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.